Welcome all to another interesting episode of MDIT Triple E Department YouTube channel Vidyut. Today we are going to discuss about energy stored in an inductor. Energy stored in an inductor. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻഡക്ടർ എന്നുള്ളത് ഒരു എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ്. ഇൻഡക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ എനർജി. So today we will check what is the concept behind this energy storage and the derivation of energy stored in an inductor. So in this diagram you can see an inductor having inductance L. What's the difference between inductor and inductance? Inductor is a component and inductance is its property. What is inductance? It is a property of an inductor or circuit. It's a property of a circuit which opposes the sudden change in current. That is actually inductance and which can be denoted by L. So this is an inductor having inductance L and which is connected across a battery and a switch. A combination of battery and a switch which is connected across a combination of battery and a switch. Okay, and this battery having voltage V, or simply the battery provides a voltage V. Okay, so what is the function of this switch? Switch is used to control the current in a circuit. So നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. So what happened? So a current will starts to flows through the circuit. Okay, a current I starts to flows through the circuit. So നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ്. That means switch off ആണ്. So ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറണ്ട് എന്താവുന്നു? I ആവുന്നു. So current grows from 0 to I. So minimum value of current in this circuit is 0. Maximum value of current in this circuit is I. So ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇപ്പോഴേ. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് 0. സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് എന്താണ്? I. So let's check what is the concept behind this energy storage. So let's check what happens after the closing of switch in this circuit. Okay, so switch close cheyum, obviously a current I starts to flow through the circuit. Okay, so current suddenly changes from 0 to I. That means definitely our flux change കൂടി ഉണ്ടാവും. As a result, an EMF is induced in this circuit. An EMF is induced in this circuit according to Faraday's first law. Okay. ഇനി നമ്മൾ ഫാരഡേയുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ലോ കൂടി പഠിച്ചിരുന്നു, ലെൻസസ് ലോ. എന്തായിരുന്നു അത്? The nature of the induced EMF in such a way that which opposes the cause producing it. So ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ EMF എന്തിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും? ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും. സോ ആർക്ക് പണിയായി? ഈ ബാറ്ററിക്ക് പണിയായി. കാരണം ബാറ്ററിയാണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? EMFന്റെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്ററിക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. EMF വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല. EMF എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഓപ്പോസസ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ. സോ in order to maintain a current I in this circuit, the battery have to do some extra work done. The battery have to do some extra work done, and that work done is stored in the form of energy in this inductor. So വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കോൺസെപ്റ്റ്.
സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ കാരണം EMF ഉണ്ടാവും. EMF എന്ത് ചെയ്യും? EMF ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും. ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദിസ് ഇൻഡക്ടർ. സോ ഇതാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. So let's check what's the derivation of energy stored in an inductor. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ബാറ്ററി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ഡൺ ആണ് എനർജിയുടെ രൂപത്തിൽ ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് എന്ന്. സോ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, കാരണം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി. സോ വർക്ക് ഡണിന്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻടു ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്മോൾ എമൗണ്ടിലാണ്. സോ വർക്ക് ഡണും എന്തായിരിക്കും? വളരെ സ്മോൾ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. സോ ഈ ഡബ്ല്യുക്ക് പകരം സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിത് DW എന്ന് കൊടുത്തു. So I'm going to indicate W as DW. Okay. So current increase step by step. Okay. So DW is equal to power into dt. Okay. So what is the expression for power? It is the product of voltage and current. So power is equal to VI. So remaining part is dt. So നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു DW is equal to VI dt. സോ ഇനിയാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. എന്തുമാത്രം വർക്ക് ഈ ബാറ്ററിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്? സോ ദ ബാറ്ററി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് and opposite to the EMF. So our battery aim എന്താണ്? EMF ന്റെ എഫക്റ്റിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? The battery have to provide a voltage which is equal and opposite to the induced EMF. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബാറ്ററിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to induced EMF and opposite എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. സോ ഈ ബാറ്ററി മൈനസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ? കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ we can write dW is equal to, instead of V we can write minus E I dt. So according to Faraday's second law, what is E? E is equal to minus L into di by dt. So we can substitute this value here. So minus of minus L di by dt I dt. Okay. So dt and dt we can cancel each other. So we'll get dW is equal to minus into minus positive. So L I dI. Okay. So we got the small amount of work done in order to maintain the current through this circuit. So നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ DW ആണോ? അല്ല, നമുക്ക് എൻറ്റയർ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇന്റഗ്രൽ DW is equal to W. സോ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റഗ്രൽ DW is equal to വോൾട്ട് എന്നാണ്. ഇതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. ഓക്കെ, കറണ്ടിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? 0. മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? I. സോ the lower limit of this integration is 0 and the upper limit is I. So lower limit integral, lower limit 0 യും upper limit I യും വെച്ചിട്ട് ഈ DW നെ
ഈ dWയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ വർക്ക് ഡൺ ആയിരിക്കും എന്ത്? എനർജി. So let's check the further steps. So we can write W is equal to integral 0 to I dW. What is our dW? It is Li di. So 0 to I Li di. So integration ഒരു റൂള് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വെളിയിലെടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് എൽ ഔട്ട്സൈഡ്. സോ കറണ്ടിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കറണ്ട് ഈസ് എ വേരിയബിൾ, കാരണം കറണ്ട് വാരി ചെയ്യുന്നത് 0 to I ആണ്. ഓക്കെ, സോ എൽ ഇന്റഗ്രൽ 0 to I di. ഇനി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്റഗ്രൽ x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. So ഇത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get L integral I di എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? I raised to 1 plus 1. Here n is equal to 1 divided by 1 plus 1. Okay. Limit apply ചെയ്യണം. Lower limit 0, upper limit I. So W is equal to L I square by 2 0 to I. Okay. ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്? upper limit minus lower limit. Okay. So W is equal to L. upper limit എന്താണ്? ഈ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് I എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. I square by 2 minus 0 square by 2. So finally we will get W is equal to half Li square. So this is the final expression of work done, and this work done is stored in the form of energy. So നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾക്ക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് consider ചെയ്യാം. So what is the expression of energy stored in an inductor? It is simply half Li square. So നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ടോപ്പിക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ, this is Srilal, Assistant Professor, EEE Department, MDiT, signing off.